नमस्कार दर्शक बंधु, ओडिया साहित्य रिव्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। चलित वर्ष सीपीईटी 2020 बा कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2020 जहाँ ओडिशा सरकार द्वारा पीजी नामलेखा पाई प्रवेशिका परीक्षा बा एंट्रांस टेस्ट करा जिवो। सेथिरे 40 मार्क पड़िबो ऑनर्स रु एवं 30 मार्क से ही ऑनर्स रो इलेक्टिव बा देखंतु जदि आपण ओडिया ऑनर्स नेथिबे तो ओडिया ऑनर्स रो इलेक्टिव जहा थिबो ओडिया इलेक्टिव जहाकू ऑनर्स वाला ओडिया ऑनर्स वाला पढु नथिबे किंतु अलगा ऑनर्स वाला पढुथिबे ओडिया इलेक्टिव नहीं से ही ओडिया इलेक्टिव रु 30 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो। ओडिया पीजी पाई मध्य समान व्यवस्था आमे पूर्वरु केतोटी अध्याय रे आलोचना करिछे। ऑनर्स बा सम्मान विषयर 40 मार्क क्वेश्चन गुड़िकर किसी आलोचना करिछे। आज आम से क्रम आलोचना करिबा इलेक्टिव बा जेनेरिक इलेक्टिव रो प्रथम यूनिट गणमाध्यम संपर्क रे। प्रथमे जानिबा गणमाध्यम कौन, तापरे आलोचना करिबा किछि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उपरे। तेबे जागतिक सृष्टि प्रक्रिया रे भावर आदान प्रदान हेउची ओ पारस्परिक भावर साधारणीकरण संजोग ही जोगाजोग भाव रे विवेचित होई आछी। प्रथमे जानले जोगाजोग कौन। जोगाजोग हेउची समगोत्री भावना, विषम भावना, विरोध भावना, भेदमूलक भावना, अनुरूप्य भावना और समधर्मी भावनार एक संयोगित धारा जहाँ मनीष मनीष, जाति जाति, संस्कृति संस्कृति और सभ्यता सभ्यता भितर सह संबंध सृष्टि कराई थाए। सबु प्रकार अलग अलग प्राचीर को भांगी चेतनार विभिन्नतार सार संग्रह करी एक निकटतर संपर्कर मूल्यबोध नाम रे निर्माण करिवार सूत्र ही जोगाजोग। जेहेतु यही विषयटी जोगाजोग उपरे आधारित बा जोगाजोग धर्मी गणमाध्यम जार विषय रही, तेणु जोगाजोग विषय आमे प्रथमे जानिले। गण जोगाजोगर क्रमशः गणमाध्यमर रूप नेछि। गण जोगाजोग हेउछि जनता मध्यरे भाव विनिमयर संयोगित उपाय। किए काहाकू काहीकि किपरि कौन कही संयोग स्थापन करुछि ताहा ही जोगाजोगर पिंड निर्माण करे। विज्ञानर विकास देई यही भावात्मक जोगाजोग वार्ता, संवाद, खबर, न्यूज, समाचार और तथ्यगत सूचना आदि परिभाषा ग्रहण करी गणमाध्यम बा मास मीडिया भित्तिरे गणवार्तार बा मास कम्युनिकेशन शीर्षक परिचय लाभ करिछि। जोगाजोगर परिभाषा निरूपण करबाकू जाई संवाद तत्वविद जॉर्ज गार्बन कहती समूह अवगति निमंते जरूरी वार्ता हेउछि गण जोगाजोगर योग्य वार्ता। तेबे ओडिया भाषा रे प्रचलित जोगाजोग, जनसंजोग, भाव विनिमय इंग्राजी शब्द हेउछि एही सबुर इंग्राजी अर्थ हेउछि कम्युनिकेशन। गणमाध्यम
ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଜନତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଜନତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ଖବରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଖବରଦାତା ବା ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗକାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗର ଅର୍ଥ ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ, ଘଟଣା ଓ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ବିଧି ଓ ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବାୟିତ ତଥ୍ୟକୁ ବାର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ବେଳେ ସମ୍ବାଦଦାତାକୁ 6ଗୋଟି ଦିଗରୁ ସୂଚନା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର 6 ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଏହି 6ଟି ସୂତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସମ୍ବାଦଦାତା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହି 6 ସୂତ୍ର ହେଉଛି କିଏ, କ'ଣ, କିପରି, କେଉଁଠାରେ, କେତେବେଳେ, କାହିଁକି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏକବିଧ 6 ପ୍ରକାର 6 କ ସୂତ୍ରରେ, ଏହି 6 ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କ ସୂତ୍ରରେ ବା କିଏ, କ'ଣ, କିପରି, କେଉଁଠାରେ, କେତେବେଳେ, କାହିଁକି ଏହି କ ସୂତ୍ରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏକାଥରକେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ସୂଚନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ଗଣବାର୍ତ୍ତା ବା ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣବାର୍ତ୍ତାକୁ ସାଧାରଣୀକରଣ, ଆବେଦନ ଓ ଜନଜାଗୃତିମୂଳକ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ବାହକ ରୂପେ ସଞ୍ଚାରିତ ବା ପ୍ରଚାରିତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଅବଲମ୍ବନ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବାଦ ବା ସୂଚନା ରୂପରେ ନୂତନ ହୋଇ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ, ସେହି ଜ୍ଞାତକରଣ ମାଧ୍ୟମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଜଣା ଥିଲା ତାହାକୁ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂଚନା ଭିତ୍ତିରେ ସମ୍ବାଦ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବାଦ ବା ସୂଚନା ରୂପରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିବା ମାଧ୍ୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ କ'ଣ? ନା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ପରିବେଷଣ କରିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସଫଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିମନ୍ତେ ସମୂହ ଆବେଦନ, ସମୂହ ବିଶ୍ୱାସ, ସମୂହ ଉପଯୋଗୀ ଓ ନୂତନ ତଥ୍ୟର ଜ୍ଞାତବ କାରଣ ହିଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟର ବିଚାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ହୋଇ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର ପରିବେଷଣ କରିବା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର ଅସତ୍ୟ, ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭିତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗଣଦ୍ରୋହୀ କାର୍ଯ୍ୟ।
ଗଣଯୋଗାଯୋଗର ଜନ୍ମ କେବେ? ଏହାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ। ତଥ୍ୟର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାବୃତ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବା ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ରୋମ୍ ନଗରୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଖବରକାଗଜର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଆକ୍ତା ଦ୍ୟୁନା। ଏହି ଆକ୍ତା ଦ୍ୟୁନା ରୋମ୍ ନଗରୀରେ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 150ରୁ 130 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଚିନ୍ତାବିତ ସିସେରୋ ଓ ସମ୍ରାଟ ଜୁଲିୟସ୍ ସିଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ହସ୍ତଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପେକିଂ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସହରରେ, ଏଠାରେ ସାହରେ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଚୀନର ପେକିଂ ସହର ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବେଜିଂ ସହର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ ହେଉଛି ଇଟାଲୀ କରେଣ୍ଟୋ। ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଅକ୍ଷର କେବେ ଛପା ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଅକ୍ଷର 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଛପା ଯାଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ କେବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା? ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ ଜେମ୍ସ ଅଗଷ୍ଟିନ୍ ହିକ୍‌ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1780 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାସ୍କର ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହା 2005 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ କ୍ରମଶଃ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରସାରଣ ଭିତ୍ତିରେ 50,780 ଖଣ୍ଡ ଖବରକାଗଜ ଭାରତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆଗ୍ରହ ଓ ସଚେତନତା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଆବେଗିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଉଠୁଛି। ଏହା ସହିତ ବେତାର, ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂରଭାଷ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ, ଇମେଲ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସମ୍ବାଦ ସଞ୍ଚାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପରିସର, ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛି। ତେବେ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ମୁଦ୍ରିତ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ? ଏହା ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗଣମାଧ୍ୟମ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଗଣମାଧ୍ୟମ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସଞ୍ଚାରଧର୍ମୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପାରମ୍ପରିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ କଳାତ୍ମକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଭାରତରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଥାଏ? ଏହା ପିଟିଆଇ ଓ ୟୁଏନ୍ଆଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ ଏପି ଓ ଚୀନରେ ସିଂହୁଆ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏଏଫପି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରୟଟର, ବାଂଲାଦେଶରେ ବାସସ ଓ ଜାପାନରେ କିଆଡୋ ଏହି ଧରଣର ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ବା ସଂସ୍ଥାମାନ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବରଦାତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ।
प्रथम ओडिया पत्रिका किए? प्रथम ओडिया पत्रिका हेउछि ज्ञानारुण। यह 1848-49 रे रेभरेंड लेसिंग द्वारा मिशन प्रेस रु प्रकाशित होइथिला। लोकनाटक और लोकनृत्य केउं प्रकार गणमाध्यम? यह पारंपरिक गणमाध्यम। यह मिशन प्रेस रु मध्य आउ 3टी गणमाध्यम प्रकाशित होइथिला, जहार नाम हेउछि प्रथमटी गण ज्ञानारुण, द्वितीय अरुणोदय, तृतीय प्रबोध चंद्रिका प्रकाश पाइथिला। एजेंडा सेटिंग और थियोरी काहा द्वारा और केबे आविष्कृत होइथिला? यह मैक्सवेल डोनाल्ड द्वारा 1977 ख्रीष्टाब्द आविष्कार होइथिला। इंग्रेजी भाषा रे गणमाध्यम धर्मी गणवार्तार नाम कौन? यार नाम हेउछि न्यूज, जर्नल, टाइडिंग। जावनिक भाषा रे गणवार्तार नाम कौन? जावनिक भाषा रे गणवार्तार नाम हेउछि खबर। दाता और ग्रहिता मध्य जोगाजोग और सम्यक कथनी हेउछि कौन? यह हेउछि संवाद। न्यूज रो अर्थ कौन? न्यूज रो अर्थ हेउछि न्यू इंटरेस्टिंग इनफॉरमेशन फॉर ऑल साइड, बा यह साधारण अर्थर मध्य केतक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मध्य कही था। सैटेलाइट जरिया रे प्रसारित संवाद केउं प्रकार गणमाध्यम? यह हेउछि वैद्युतिक गणमाध्यम। टेलीविजन, रेडियो, वीडियो, वीसीपी, सिनेमा, केबल टेलीविजन, इंटरनेट, टेलीफोन इत्यादि द्वारा एवं ईमेल, इंटरनेट यही माध्यम रे मध्य यही सैटेलाइट जरिया रे प्रकाशित करा जाय थाए। संवाद वर्तमान समय रे उच्चारित, दृश्यायित, रमणीय और केउं प्रकार गणमाध्यम रे करा जाय छै? यह वैद्युतिक गणमाध्यम रे करा जाय पारुछि। तेबे धन्यवाद। आगामी अध्याय रे आम आलोचना करिबा एही इलेक्टिव रो आउ 2टी यूनिट को नहीं आम आलोचना करिबा विज्ञापनर परिभाषा, परिसर, उद्देश्य, विज्ञापनर भूमिका, उपयोगिता और प्रकार भेद और प्रस्तुति। धन्यवाद। जदि सब्सक्राइब करना चैनल को तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा फल नोटिफिकेशन आपणक पाखरे यथाशीघ्र पहुँची पारिबो। जय जगन्नाथ।